श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। महापुरुष अच्युतानंदंकर अष्टगुज्जरी हेउछि भक्त और भगवानकर संपर्क को दृढ़ीभूत करने एवं तांकर आशीर्वाद प्राप्त करने पई एक अमोघ रक्षा कवच। एथिरे भक्तटीए भगवान को निज हृदयर व्यथा दुख दैन्य अर्पण करने सहित तांकर महार्घ आशीर्वाद भिक्षा करुछि। तेबे प्रथम चारि धाड़ी मोर मने पड़ुछि। भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बश्चल हरि भक्तंक पाई कलेबर दश मूरति धरी भक्त तुम्हर कि करिब भक्त बोलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूतपणरे जाओ। प्रकृति रे भक्ति पाखरे भगवान मध्य आज्ञावह एमती अनेक दृष्टांत आम मान पाखे अच्छी। श्रोता बंधु आज आपण मान उद्देश्य रे भक्त विश्वर महांती को नहीं एक सुंदर आलेख्य जहां आम पाखे पहुंचई विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। तेबे आज आपण मान एक सुंदर कहानी जहाँ को सुनिला परे आमे निश्चित भक्ति भावरे गदगद हेबा। कहानीर शीर्षक हेउची भक्त विश्वर महांती। कुजंगगढ़र राज दरबार रे जणे पांजिया करण थिले। तांको पेशा थिला पांजी लेखिबा। तालपत्र रे लेखनी मुनरे राज संपदर हानिलाभर पुंखानुपुंख विवरणी को लिपिबद्ध करिबा तांकर काम। आम कथारे अच्छी लेखु लेखु करण। केबे केबे राजांको डाकरा पाइले जाई लेखंती छामु चिटाऊ। एथिरे जहाँ मिले सेथिरे तांको गुजराण कोनोसी प्रकार चली जाए। लोकमाने तांको जानती राजांको करण विश्वर महांती बोली। केते आडू पंडित विद्वान शास्त्रज्ञ राज दरबार को आसी थांती। चौपाढ़ी रे बसी पुराण शास्त्र आलोचना हुए। केतबेले केमिति पुरीरू पंडा माने चली आसंती लोकमानंक कर्ण पवित्र करंती महाप्रभुंक कथा सबु कहंती। से सबु कथा सुनी भाव विभोर होई जानती विश्वर महांती। पंडा मानंक ठारू महाप्रभुंक महार्त धंडा फूल छड़ा तुलसी पाई निजकु कृत्य कृत्य मने करंती महांतीए। मने मने भावंती धन्य एही पंडा माने सतरे केते पुण्य करी एमाने महाप्रभुंक पाख लोक होई सेवा करुचंती। ठीक मो जीवन को टिके महाप्रभुंक सेवा पूजार अवसर मिलिला नहीं। जीवनटा खाली लेखी लेखी कटिगला। पुणी महाप्रभुंक प्रार्थना करी कहंती हे बलियार भुज सते कण ए अकिंचन को आपणक सेवा सुजोग मिलिबो नहीं। एमिति भावना नहीं से दिन काटु थांती। दिने श्रीक्षेत्रु जड़े पंडा पुओ आसी दुसंवादटीए देले। दिल्ली सम्राट अकबर को सहायता देबाकु जाई राजा मुकुंद देव बंगर नवाब सुलेमान को कराणी हातरे युद्धरे परास्त और निहत होइछंती। बारबाटी दुर्ग रक्षा पाई राजा रामचंद्र देव चेष्टा करी अकृतकार्य होई पठाण सैन्यंक हस्तरे निहत। एबे उत्कल को सुलेमान कराणीर सेनापति बंग शासनाधीन कराई देइछंती। नाम ताहार कला पहाड़। लोके तार नाम सुनी डरी जाउछंती। कहउछंती अइला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हीरा परसिले मुकुंद देवंक राणी। कला पहाड़ समस्त हिंदू मंदिर भांगी माटी रे मिसाई देबो बोली शपथ करिछि। से कटक भुवनेश्वर अख्तियार करी एबे श्रीक्षेत्र रे पहुंची महाप्रभु को चम रजुरे हाथी पछरे बांधी घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं गंगा कूल रे पोड़ी देइछि। विश्वर महांती आउ कि धैर्य धरंती। विग्रह को नहीं कला पहाड़ जाली देइछि। आहा अधम कि कर्म कलु रे। आउ आहार निद्रा तांको किछि भल लागु नथिला। से दिन राति रे बिछुणा रे पड़ी छटपट हेउथांती। छाई निद टिके माड़ी आछि। देखिले छाया मूर्तिटी आसी कहूची विश्वर ए विश्वर
ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ତୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବିଶର। ଓ କିଏ କହୁଛି? ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପୂଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ। ଭକ୍ତକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରବାର ଏଇ କଥା କହି ଚାଲିଛି। ସେ ଛାଇଁକିନା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, କେଶ କାଟି ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହୋଇ କପାଳରେ ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତାଟିଏ କାଟିଦେଲେ। କାନ୍ଧରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପକେଇକି ଯନ୍ତ୍ରପତ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଲୋକ ଭାବିଲେ ପାଞ୍ଜିଆ ବିଶରଟା କେଉଁଆଡ଼େ ବାୟା ହୋଇ ପଳେଇଲା। ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ କେତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କିଏ ଟାଣି ନେଉଥିଲା ପରି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଭାବି ଦେଖନ୍ତି ତ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହାଙ୍କୁ ସତରେ କ'ଣ କଳା ପାହାଡ଼ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଭିଲା, ହଁ ରେ ବିଶର, କଳା ପାହାଡ଼ ମୋତେ ଆଣି ଏଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ବିଶରର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ସେଇ ଶ୍ଳୋକ, ନୟନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୟନମ୍ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନମ୍ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ବିଶରଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, ସେ ପୋଡ଼ି ହେଲେ କିପରି? ନଜର ପକାଇଲେ ଗଙ୍ଗାର ବିସ୍ତୃତ ଜଳରାଶିକୁ। ମନକୁ ଘାରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ, କଳା ପାହାଡ଼ ସିନା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ତ ଅବିନାଶୀ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା କିଏ କହୁଛି, ଆରେ ବିଶର, ମୁଁ ସେହି ଅପୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ଏଇଟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋତେ ପା କଳା ପାହାଡ଼ଟା ପୋଡ଼ି ନ ପାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ବିଶର ମହାନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ଯେମିତି କିଛି ହଜିଯାଇଛି। ସେ ଗଙ୍ଗାର ଶୀତଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଦରାଣ୍ଡୁ ଦରାଣ୍ଡୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁକୁ ଝୁଣ୍ଟି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟାଏ ଆଣି ଦେଖନ୍ତି ତ ଅପୋଡ଼ା କାଠଟିଏ। ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପାଇଲି ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି କହି ଉନ୍ମାଦ ପ୍ରାୟ ବହେ ନାଚିଗଲେ। ପୁଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅପୋଡ଼ା କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ତାଙ୍କ ଫଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଖୋଳ ଭିତରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପୁରାଇ ରଖିଲେ। ପୁଣି ଚାଲିଲା ମୃଦଙ୍ଗ ଛନ୍ଦ ସହ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରି ହରାଏ ନମଃ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ତୋତେ ହୋ ତୁହି ରକ୍ଷା କର ମୁଛାର ମଣିଷ ମାତର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଖୋଳ ଭିତରେ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜି। ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ। କେତେ ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ରେ। ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ ବିଶରା ମହାନ୍ତି ବାଇଆଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ଫେରିଛି। ବିଶର ମହାନ୍ତି ସେ ଅପୂର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଓଳିଆ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଖବର ଦେଲେ କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ତହିଁରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୋଗଲ ଗୋଳ ଥମି ଆସିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା। ମୋଗଲ ସେନାପତି ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜଗାଦି ମଣ୍ଡନ କଲେ ଭୋଇ ବଂଶ ନରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗରୁ ଘେନି ଆସି ସେ ନବକଳେବର କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରବ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା। ବହୁଦିନରୁ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁନଶ୍ଚ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। କିଛିଦିନ ବାଳ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବେଳେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ହାତୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସି ପାଟ, କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଗଡ଼ନାୟକ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେଲା। ସେଦିନ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରାଉଥାନ୍ତି।
ମଥାରେ ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତା ଲଗାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱରଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କେଡ଼େ ଦୟାବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୀଳା। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ। ଏଥର ଏ ହିନିମାନିଆ ବିଶ୍ୱରଟାକୁ ତୁମର ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଆଶ୍ରା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଶ୍ରା ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରୁ ବହି ଚାଲିଥାଏ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଧାରାରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଧାର। ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସଜ ହେଉଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପାଇଁ। ବୈଷ୍ଣବ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କୋଳ କରି ନେଲେ। ସେଇଠାରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନଶ୍ୱର ଶରୀରଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ଉହାଡ଼ରେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କେହି ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରି ଜିଦି ଖୋରିଆ। ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ନିଃସହାୟ ନିରୀହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ସେ ବର୍ଷାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାରି ଜିଦି, ସେ ରଙ୍ଗକୁ ରାଜା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେହି କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା। ନାହଂ କର୍ତ୍ତା ହରି କର୍ତ୍ତା ତତ୍ପୂଜା କର୍ମଜ ଅଖିଲମ୍। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସବୁର ନିୟାମକ। ଆଜି ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ପଣର କେତେ ଶକ୍ତି। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।